صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينشرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يخدمه ويدخله صندوق فلما مات أبي فتنته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يكش شعره ويتنزل على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أشرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل
إلى نهاية تمام حله، فلما استنى بحق القوم بإذن رب الخلق ووعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر بتمام. صلى الله سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا كذا مرحبا وبجاهي يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا يا حسين، واهدنا نهج سبيلي، مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا 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 يا نور عيني، مرحبا مرحبا اغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهادي محمد يا الله. ربي واغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهادي محمد يا هادي محمد يا الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله تغشى أشرف مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم،
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, sahibul masjid yaitu ketua masjid Al-Barakah Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Asep Saifuddin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Haji Edi Membahas sebagai ketua wasilah subuh, dan para alim ulama, para asatidzah yang pertama yaitu Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustaz Haji Ibrahim Rafi, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Surahman, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustaz Rasid, Al-Mukarram Al-Mukhtaram orang tua kita Ustaz Hafizah, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Tayyibani, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama bersilaturahmi dalam rangka wasilah subuh, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha-Nya dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda. Al-Fatihah kita niatkan, kita hadiahkan kepada para almarhum almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, para donatur-donatur daripada wasilah subuh, para donatur-donatur daripada Masjid Al-Barakah, para orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, pendiri-pendiri kita semuanya. Mudah-mudahan yang dapat menasihati kita, mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa dikerjakan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi daripada hidupnya, apa yang menjadi hajat dan niatnya mudah-mudahan Allah kabul, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat afiat, dimurahkan rezeki kita yang halal yang banyak barakah, dan apa yang menjadi hajatnya kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga mungkin pada hari ini daripada saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita yang sedang sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran dan ketabahan, dan mudah-mudahan dengan penyakitnya Allah gugurkan daripada dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Maka acara selanjutnya yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Asep Saifuddin sebagai ketua Masjid Al-Barakah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Yang tidak saya sebutkan satu persatu sampai jam 7 kalau saya sebutin Ustaz, semua guru-guru semua, subhanallah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wabil khusus pengurus baru dari wasilah subuh, ketuanya yaitu Haji Edi Muntoha. Mudah-mudahan di bawah bimbingan beliau semakin maju wasilah subuh, semakin membawa manfaat. Jadi umat Islam bukan hanya bagaikan buih di lautan, ada satu kepala ataupun pimpinan yang baik sehingga membawa kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan
selalu dicurahkan cucuran rahmat kasih sayang Allah terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pengurus Masjid Al-Barkah dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan para pendiri dari Masjid Al-Barkah yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Barkah, muslimin muslimat yang saya cintai, yang saya hormati, dan saya banggakan. Kita ucap puji syukur pagi hari ini kita sama-sama melaksanakan wasilah subuh di kepengurusan baru ini yang pertama. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang kalam yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat datang di masjid kami ini. Mudah-mudahan nyaman dan merasa tambah khusyuk salatnya, zikirnya, dan nanti kajian kitab yang akan disampaikan oleh guru kita. Sehingga ketika kita ngajinya nyaman, mendapatkan ilmu, maka akan bermanfaat dan berguna dan insya Allah akan digunakan. Jadi ilmu kalau kita nyari terus nggak digunakan, baik itu baik. Tetapi khawatir kalau terus tapi kitanya kebelinger, ini nauzubillah min dzalik. Maka marilah kita sama-sama setiap momen taklim kita dengarkan, insya Allah membawa manfaat bagi diri kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf apabila penyambutan yang kurang prakata ataupun dari tim dari Masjid Al-Barkah, dari parkir dan segala macam kurang memuaskan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh Al-Muqarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Abrari Rafiq. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para guru-guru, para kiai, para masyayikh, Bapak Ustaz Asep Saifuddin, dan para ketua masjid dan mushola sekelurahan Lugu beserta para jamaahnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama haturkan untuk Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang berbahagia, Ketua Wasilah Subuh Nanti Kelurahan Lugu beserta jajarannya telah membuat program-program untuk Wasilah Subuh yang akan datang. Di antaranya adalah kajian kitab yang insya Allah mulai pagi ini akan dimulai. Mudah-mudahan kajian ini insya Allah menambah wawasan pengetahuan untuk kita semua, dan mudah-mudahan banyak ilmu-ilmu yang dapat kita petik sehingga insya Allah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagaimana kesepakatan bersama dari pengurus, insya Allah kitab yang akan kita pakai adalah kitab Kasyifatus Sajah, dan untuk bukunya sementara baru 10. Ya mungkin untuk yang akan datang mungkin nanti bisa nambah lagi, sehingga mungkin diharapkan nanti para jamaah bisa memegang kitab, tidak saja menyimak tapi juga bisa melihat dan memegang kitabnya, sehingga insya Allah bisa lebih terjemah. Para jamaah yang berbahagia, kebetulan yang diminta untuk membacakan kitab untuk perdana, Pak Ketua menyampaikan kepada saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran kepada saya untuk bisa dapat menyampaikan amanah ini, dan harapannya ke depan
Mungkin nanti para asatidz, para guru-guru yang ada bisa bergiliran, bisa meneruskan dari setiap sesinya, jadi bisa bergantian nanti insya Allah. Para jemaah yang berbahagia, sebelum masuk kepada pembahasan, mari kita kirimkan Fatihah kepada Syekhuna, mendapatkan aliran pahala dari kita semua karena kita mengkaji kitabnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka berdua dan meridhai mereka berdua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur mereka adalah seperti salah satu taman di antara taman-taman surga. Dan mudah-mudahan untuk kita, mudah-mudahan lewat kajian kitab ini kita mendapatkan aneka kemanfaatan dan mendapatkan ilmu, sehingga keberkahan yang turun kepada mereka mudah-mudahan juga turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari yang megang kitab langsung saja masuk kepada materi kita, yaitu pada muqaddimah dari kitab ini pada halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Abi Abdul Mu'ti, Al-Imam Abu Abdul, artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seakan ini mengajarkan kepada kita yang mengkaji kitab ini, mengajari kepada kita semua bahwa setiap amal perbuatan hendaknya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau mengantarkan kita semua ketika hendak memulai sesuatu apapun, terutama amalan yang baik, adalah hendaknya mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amri di balin la yubda bismillah fa huwa aqta. Semua amal perbuatan yang baik sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang dilakukan oleh kita semua menjadi berkah, menjadi rahmat, menjadi ampunan insyaallah untuk kita semua. Bukankah ini yang selalu kita cari dalam kehidupan kita, mendapatkan keberkahan, keridhaan, ampunan, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau Syekh Nawawi memulai kitabnya setelah basmalah adalah dengan hamdalah. Mari kita lihat. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li'adai afdhalit ta'at. Kata beliau, segala puji bagi Allah alladzi waffaqa man yasha', yang telah memberikan taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Jadi beliau mengatakan bahwa setelah membaca basmalah, beliau bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah karena apa? Allah telah memberikan taufik. Dan taufik Allah itu, kata beliau, mayyasha, akan Allah berikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya. Dan semoga kita termasuk di dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa taufik yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih, yang Allah kehendaki? Yaitu berarti amalan-amalan yang sama seperti kita dapat mengerjakan sholat secara berjamaah, itu adalah taufik, adalah ketaatan yang utama. Seperti pagi ini kita bersilaturahim, ini adalah merupakan ketaatan yang utama. Dengan demikian berarti Allah Subhanahu wa taala
Seperti hadir mengikuti wasilah subuh, gampang apa sulit Bapak? Kalau gampang berarti alhamdulillah kita semua telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih berat, tahu ada kegiatan wasilah subuh, ada amalan ini, ada amalan yang luar biasa, tapi masih susah juga datangnya. Berarti belum dapat taufik, baru dapat apa Pak? Hidayah namanya. Mudah-mudahan taufik yang Allah berikan kepada kita semua senantiasa terjaga sampai akhir kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Waqtisabi akmalis sa'adat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk apa? Itu kamil itu adalah sempurna. Akmal adalah menunjukkan bentuk isim tafdil yang artinya apa? Paling utamanya. As-sa'adah, kebahagiaan. Jadi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kesempurnaan atau untuk memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Masya Allah. Maka beliau seakan kata dengan kami sempurna bijami'il kamala, segala saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat jamil kamala, serba sempurna. Dan Allah adalah memiliki sifat itu. Karena apa? Memiliki sifat kesempurnaan, dan Tuhan yang berhak disembah gak boleh memiliki kekurangan. Tuhan kami, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang banyak memberikan hikmah kepada kita menyebutkan kata-kata abdu. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu Imam Nawawi ini menyebut abduhu, hambanya, hamba Allah. Dan ini memberikan keterangan kepada kita semua sehebat-hebatnya siapapun, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dinyatakan abdu. Imam Nawawi menyebutkan abdu adalah hamba. Namanya hamba ya tidak punya banyak kelebihan kecuali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya. Maka beliau menyebut abdu, hambanya, diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, hanya saja yang membedakan beliau rasul kita dengan kita adalah wa rasuluhu. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, di mana memiliki karakter afdalul makhluqat, yaitu memiliki keutamaan di antara para makhluk yang terutama, yang paling afdal adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam syahadat, di antara makhluk yang hanya berhak mendapatkan kedudukan di samping Allah adalah junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasil bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Ini berkandingan yang kemudian disebut dengan syahadatain, dua kesaksian yang harus kita ucapkan. Seakan-akan di sini ada hal yang hilang. Ternyata begitu saya juga cek dengan kitab-kitab yang lain dengan beda penerbit, ternyata memang di sini ada penghapusan, bukan penghapus, mungkin ada istilahnya terhapus. Ketika mungkin sebelum dicetak ada yang terhapus. Kenapa? Di sini tiba-tiba langsung setelah bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah, tiba-tiba ada penulisan sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-anbiya. Semoga Allah menyampaikan salam, semoga Allah memberikan kesejahteraan wasallam dan memberikan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi,
Demikian juga salawat dan salam itu terlimpahkan kepada alihi, keluarga beliau. Kemudian wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau. Al-anjumin nayyirat, yaitu al-anjum. Ini sebenarnya kalimat penghargaan Al-Imam Nawawi kepada sahabat-sahabat Rasulullah dengan apa? Al-anjumin nayyirat. Al-anjum itu adalah bentuk jamak dari najmun. Jamak lain selain nujum. Najm itu artinya bintang, al-anjum berarti artinya apa? Bintang-bintang. An-nayyirat dari kata nur artinya bercahaya. Subhanallah, beliau mengomentari sahabat-sahabat Rasulullah SAW sebagai bintang-bintang yang terang benderang. Lari dan memberikan hadiah kepada sahabat-sahabat dengan al-anjum nayyirat, oleh karena mereka berjuang dengan sesungguh hati membela Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian syiarkan dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak saja harta benda mereka keluarkan untuk membela Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi juga jiwa raga di antara mereka. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sahabat-sahabat Rasulullah SAW terus bersinar, kecuali kalau sudah kiamat. Kan belum kiamat, Pak. Makanya wasilah subuh ini insya Allah menjadi wasilah, menjadi mendapatkan syafaat dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan apa? Terus bercahaya, terus berkilau, memberikan aneka kemanfaatan untuk Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Salatan wa salaman. Semoga salat dan salam itu yang tadi kita sampaikan untuk Nabi, sahabat dan keluarga beliau dan kita semuanya, daimaini. Semoga keduanya itu terus menerus tersampaikan untuk Rasul kita Nabi Muhammad dan sahabat dan para pengikutnya. Madamatil ardu was samawat, selama ada bumi dan ada langit. Berarti para jemaah yang berbahagia, selama ada langit dan ada bumi, insya Allah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan kita pengikutnya, insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amma ba'du. Lalu kemudian Syekh ini meneruskan setelah menyampaikan basmalah, hamdalah, syahadat dan bersolat kepada Nabi, menutupnya dan pengantarnya dengan kalimat amma ba'du. Biasanya amma ba'du itu kita selalu dengar pada saat khutbah Jumat, ya, khotib menyampaikan amma ba'du, ya. Apa artinya amma ba'du? Amma ba'du itu artinya adalah amma adapun, ba'du sesudah itu. Biasanya kalau dalam kaidah nahwiyah, amma ba'du kategorinya sebagai kata bersyarat yang kemudian harus diikuti dengan kata huruf jawab. Apa huruf jawabnya? Adalah fa. Amma ba'du, fa mesti diikuti oleh kata fa sesudahnya, dan harus diikuti dengan kata jawab. Jawabnya di mana? Fa. Fayaqul al-'abdul faqir al-muqarr bi rahmat rabbih al-'alim al-khabir. Adapun sesudah itu maka berkatalah al-'abdul faqir, hamba yang fakir. Masya Allah, para jemaah yang berbahagia, Imam Nawawi ini adalah seorang syekh, di mana karangan-karangan kitab-kitab beliau ratusan, dan beliau adalah orang Indonesia yang kemudian menjadi imam juga di Haramain dan wafat di sana. Dan ketika di musim haji biasanya para jemaah di antara yang diziarahi adalah Syekh Nawawi. Cuma jangan sampai salah,
Nawawi itu, Syekh Nawawi itu ada dua. Ada Syekh Nawawi adalah yang berasal dari kita, dari Banten, Indonesia. Tapi ada lagi namanya Syekh An-Nawawi, ada alif lamnya. Kalau Syekh An-Nawawi itu yang di antara kitabnya adalah kitab Al-Adhkar, ya. Nanti kalau barang di bawah ini. Kita lanjutkan. Beliau walaupun seperti itu mendapatkan keturunan yang mulia, mendapatkan Syekh Al-Alim Al-Fadil. Beliau tetap menyatakan dirinya sebagai Al-Abdul Fakir. Apa artinya? Yaitu tetap sebagai seorang abdi, seorang hamba. Al-Fakir ditambah rahmat Tuhannya Al-Alim Al-Khabir, yaitu Tuhannya yang maha mengetahui lagi maha teliti. Kenapa beliau sangat berharap dari Allah akan ampunan, akan kasih dan sayangnya, li kasrati taqsir wal masawi. Tawaduknya beliau dinyatakan apa? Li kasrati taqsir, oleh karena terlalu banyak keteledoran yang dilakukan. Ini seorang syekh menganggap dirinya terlalu banyak keteledoran. Kalau syekh saja mengatakan demikian, lalu dosa-dosa, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita semua. Makanya beliau mengaku diri al-abdu, seorang hamba, al-fakir, seorang yang fakir, al-mutlaq, lagi sangat berharap akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui lagi maha teliti. Lalu beliau memperkenalkan siapa hamba itu. Beliau adalah Abu Abdul Muqti. Bila kita langsung menyebut namanya, tapi beliau menyebut kunyahnya. Apa itu? Hamba dan yaitu Abu, Bapak Abdul Muqti. Abu Abdul Muqti yaitu Abdul Muqti. Kalau orang Indonesia kan menyebutnya seseorang itu disebut Bapak. Pak siapa? Pak Bulan. Di sini maksudnya adalah Abdul Muqti, yaitu Bapak dari yang maha, dari hamba yang maha memberi. Dia diikuti dengan bangsanya Al-Jawi. Kenapa kok menyebut Al-Jawi? Karena dulu belum ada Indonesia. Sebelum beliau menyusun kitab ini, Indonesia belum ada. Baru yang ada adalah mungkin Nusantara, Pak ya. Mungkin Nusantara. Maka beliau menyebutkan pada saat itu adalah Al-Jawi. Jawi itu artinya orang Jawa. Wiyun berarti seorang Jawa. Kalau Jakarta, Jakartiun. Kalau Betawi, Betawiyun. Kalau orang Buku, Bekuyun. Gitu. Kalau orang Sunda, Sunda ya. Umumnya Sundi Syafi'i, ya, madhabnya, madhab. Makanya umat Islam Indonesia secara umum adalah bermadhab Syafi'i. Maka kita sebagai bagian dari umat Islam Indonesia mempelajari kitab beliau karena insya Allah pas, ya, Asy-Syafi'i karena bermadhab Syafi'i. Terus Al-Bantani Ikriman. Al-Bantani Ikrimah. Al-Bantani artinya Banten. Al-Bantani Ikrimah daerahnya. Daerah asalnya adalah Banten. Berarti tadi Jawa bangsanya. Berarti di sini Al-Bantani daerahnya. Kemudian At-Tanari manusiaan wadar. Artinya adalah daerah Tanara adalah manusiaan wadar, di mana beliau dibesarkan dan hidup di daerah namanya Tanara. Tanara ini salah satu daerah yang berada di daerah sekitar Banten. Beliau setelah menyebutkan memperkenalkan tentang dirinya, beliau berdoa. Padahal
Beliau sendiri yang mendoakan untuk dirinya. Apa katanya? Wa farallahu dzunubahu, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa sa'ala fid dharain, dan senantiasa kepada materi daripada kitab ini nanti. Nanti hari insyaallah dibahas pada pertemuan-pertemuan lanjutan insyaallah. Pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwa dalam pengantar kitab ini Syekh Nawawi memberikan arahan-arahan kepada kita sebagai umat, yaitu agar senantiasa memulai sesuatu dengan basmalah, lalu kemudian dilanjutkan dengan hamdalah, lalu jangan lupa syahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian di antara bintang-bintang yang ada. Inilah pelajarannya. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak beliau sehingga sesama di antara kita seperti bis kota yang sedang berjalan. Bagaimana bis kota, Bapak? Sama-sama bis kota, tidak boleh saling dahulu mendahului. Baik dengan kata-katanya, baik dengan perbuatannya, ataupun dengan tindakannya. Semoga Allah memberkahi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran jazakallahu khair yang disampaikan oleh Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Haji Aqrari Rafi, yaitu membuka daripada kitab Kasyif saja yang pada pagi hari ini masih bertahap mukadimah daripada muallif, dari pengarang daripada kitab Kasyif saja, yang beliau memperkenalkan bahwa beliau seorang dari bangsa Indonesia, ya, dari bangsa Indonesia yang bertempatan di Banten. Untuk itu mudah-mudahan dengan kita membahas daripada kitab pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari sang daripada muallif juga, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, selesai daripada pembacaan kitab yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Aqrari Rafi. Marilah kita lanjutkan dengan mata acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Wasilah Subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Edi Mutaha. Dan sebelumnya Al-Fakir mohon maaf apabila selama Al-Fakir daripada memimpin pembawa acara pada pagi hari ini banyak tutur kata yang salah atau perbuatan tingkah laku yang kurang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati DKM Masjid Al-Barkah Bapak Asep Saifuddin, dan yang kami hormati Bapak Haji Suwarno sebagai pembina Wasilah Subuh, dan yang kami hormati Al-Muharram Bapak Ari Rosidin, dan yang kami hormati Bapak Ustadz Surahman, dan yang kami hormati para ustadz, para guru, dan para jamaah masjid Al-Barkah dan Wasilah Subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di masjid Al-Barkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat dan para pengikutnya, termasuk Masjid Al-Barkah Bapak
Asep Saifullah dan Asep Saifuddin dan jajarannya yang telah berkenan berkatan jamaah wasilah subuh dan apa yang dikeluarkan kepada jamaah wasilah subuh, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya yang lebih banyak lagi yang berbahagia dan barokah. Sebagian rezekinya menginfakkan untuk kegiatan wasilah subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya lebih banyak, rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Dan untuk kegiatan wasilah subuh yang akan datang insyaallah di Mushola Al-Ihsan di RT 10 RW 5 sekaligus santunan anak yatim, dan para jemaah semua minta dorongannya dan minta bantuannya untuk kegiatan wasilah subuh ini supaya tetap eksis dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga pagi ini memberi niat salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afna ya karim wa'fir lana ya rahim ya arhamar rahimin bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi rahmatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijan ya kasifan ya man ya'ti wa yarham ya